الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 5 من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 28 من شهر 27 من شهر أغسطس لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نفتح كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في لقائنا الماضي عند قراءتنا للحديث 34 بعد 700 الواقع في الباب 1 بعد 300. ونواصل الليلة بإذن الله عز وجل القراءة مع الحديث الذي يليه، سائلين الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب رحمته وبركاته، وأن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا حقا من أتباع الرسول، إنه أكرم مأمول وخير مسؤول. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 5e nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1447, c'est-à-dire le 27 août 2025. Comme chaque mercredi soir, notre rencontre se fait autour du livre de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qu'il a dédié et consacré à la mention des bienséances. Nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre à la lecture du 724e hadith, et qui se trouve dans le 301e chapitre de cet ouvrage-là, qui est intitulé Man sa'ala Allah ta'ala al-afiyah, yani celui qui demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'être épargné de tout mal. Et nous reprenons ce soir avec la lecture du hadith suivant, demandant à Allah azza wa jal de nous ouvrir les portes de sa miséricorde et de sa bénédiction, et de nous permettre d'accepter nos actions et de faire de nous réellement des adeptes et des suiveurs de son noble et honorable prophète et messager, car il est le seul que l'on peut implorer et supplier. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال: هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. ثم مر على رجل يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: قد سألت ربك البلاء فسله العافية. ومر على رجل يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: سل. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث فيه رواية الصحابي عن الصحابي، فإن اللجلاج العامري صحابي، ذكر العلماء أن له صحبة، ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، وهذا الحديث يوجد في سنن أبي داود وغيره من مصادر السنة. أما هذا الحديث فيرويه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وجل أحاديثه المروية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لأنهما سكنا الشام، فكان يجالس معاذا كثيرا ويأخذ منه الأحاديث النبوية. وذكر المؤرخون من أهل السير أن اللجلاج العامري أسلم وله 50 سنة، وقيل 70 سنة. وقال فيما روي عنه أنه لم يشبع، لم يملأ بطنه من الطعام منذ أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل حسبه ويشرب حسبه، يعني حسب ما يحتاج من طعام وشراب. وقيل أنه مات وله 120 سنة. فاللجلاج العامري رضي الله عنه يروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال
عن معاذ رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول وجاء في رواية أحمد رحمه الله تعالى أن هذا الرجل كان يصلي ولعل الظاهر من معنى قوله كان يصلي أنه كان يدعو لأن الصلاة تأتي تارة بمعنى الدعاء وتأتي أخرى بمعنى الدعاء الصلاة المعروفة ولعل الظاهر والعلم عند الله أنه كان يدعو كان منشغلا بالدعاء وكان ذلك عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في وقت من غير وقت الصلاة كما هو ظاهر الحديث لأنه مر على عدة رجال وكانوا كلهم منشغلين بالدعاء فهذا يدل إما أن يكون ذلك بعد قضاء الصلاة المفروضة وإما أن يكون قبل شروع المؤذن في رفع صوته بالأذان وعلى كل فقد مر على رجل كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك تمام النعمة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بتمام النعمة النعمة الكاملة النعمة الكاملة فغلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا يعي ولا يدري ما يقول هو يفهم معاني هذه الألفاظ التي يتفوه بها غير أنه ربما أطلقها في غير معناها فلذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري ما تمام النعمة فقال الرجل في رواية أخرى دعوة دعوت بها ما أردت إلا الخير دعوة دعوت بها ما أردت إلا الخير فعلم الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله عن معنى قوله يشير إلى أنه ربما أطلق لفظا في غير محله فاعتذر الرجل وقال أن مقصده حسن ما أراد بهذا الدعاء إلا الخير وقال الشراح أن مراده بدعاء أو بطلب الخير أي المال الكثير فكان هذا الرجل مبتلا بالفقر وأراد من خلال قوله تمام النعمة أن يمن الله عز وجل عليه بالمال الوفير حتى يصير من أغنى الناس وحتى يعافى بذلك من الفقر قال تمام النعمة دخول الجنة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس قول الرجل قول الرجل جاء مصرحا به في رواية أخرى فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم تمام النعمة دخول الجنة ابتداء تمام النعمة دخول الجنة ابتداء أي من غير مرور بالنار تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار أي النجاة من النار لأن من معاني الفوز البعد من معاني الفوز البعد ومنه المفاز والمفاوز أي الأراضي النائية البعيدة جدا التي لا يذهب إليها إلا القليل من الناس قال تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار ومعنى ذلك في القرآن في قول الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فالفوز الحقيقي بمعنى الكلمة هو أن يحط الرجل رحله في الجنة من غير سابقة عذاب من غير أن يمر بالنار معذبا هذا هو الفوز العظيم الفوز المبين الفوز الكبير كما وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن في غير ما آية. On passe donc au hadith suivant, le 725e, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala et dans lequel on trouve une narration qui vient d'un compagnon d'après un compagnon. Car Al-Lajlaj, l'avant-dernier homme de la chaîne de narration, Al-Lajlaj al-Amiri, est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, comme les historiens l'ont précisé dans leur
ouvrages biographiques où ils nous donnent des éléments concernant les rapporteurs. Ils nous disent que Al-Lajlaj ou Al-Amiri, a connu le prophète alayhi salatu wassalam et s'est converti alors que le prophète était encore vivant alayhi salatu wassalam, il a pu le rencontrer. C'est donc un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walakinnahu qalilur riwaya. Mais c'est un compagnon qui rapporte très peu de hadiths. D'ailleurs, il n'en rapporte qu'un seul directement du prophète alayhi salatu wassalam qu'on retrouve dans Sunan Abi Daoud, entre autres. Al-Muhim, sinon la plupart des hadiths qu'il rapporte, et ils sont peu, il les rapporte de Mu'adh ibn Jabal comme celui qu'on a avec nous. Il le rapporte de Mu'adh ibn Jabal. Pourquoi? Car il s'est converti à un âge avancé. Ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala, dans l'Isti'ab, il nous dit qu'il s'est converti alors qu'il avait 50 ans. D'autres nous disent, comme Ibn Hajar dans l'Isaba, qu'il avait 70 ans. En tout cas, ils sont d'accord pour dire qu'il est mort à 120 ans. Et en fait, après s'être converti, le prophète est mort peu de temps après, alayhi salatu wassalam, et ensuite il s'est installé au Sham, yani Al-Lajlaj al-Amiri, où se trouvaient aussi Mu'adh et Abu Ubaïda radiyallahu anhum ajma'in. Et Mu'adh radiyallahu anhu a beaucoup transmis de narrations prophétiques au Sham, et donc Al-Lajlaj les rapporte d'après Mu'adh essentiellement. Et Al-Lajlaj kadhalika n'a pas beaucoup de rapporteurs qui rapportent le hadith de lui. Il a ses deux fils, Khalid et l'autre dont j'ai oublié le nom, et Abu al-Ward comme on a ici dans la chaîne de narration. Al-Maqsoud, Al-Lajlaj hada, pour citer la seule parole qu'on lui attribue dans les livres de biographie, il a dit que depuis qu'il s'est converti avec le prophète alayhi salatu wassalam, il ne s'est plus jamais rassasié ni désaltéré. Plus jamais. À partir du moment où il s'est converti à l'islam, avec le prophète alayhi salatu wassalam, il ne s'est jamais plus rempli la panse jusqu'à ne plus avoir faim. Il disait qu'il mangeait jusqu'à estimer avoir atteint la suffisance et buvait jusqu'à estimer avoir atteint la suffisance. Comme le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ma mala ibn adam wi'an sharra min batnihi. Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient pire que son propre ventre. Fa in aba ou fa innahu la bud, si il doit obligatoirement se sustenter, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li hawa. Et s'il n'a pas d'autre choix que se sustenter, alors un tiers pour sa nourriture, et un tiers pour sa boisson, et un tiers pour l'air qui doit rester, qui doit laisser dans son estomac. Al-Maqsoud, Al-Lajlaj rapporte d'après Mu'adh radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam est passé près d'un homme. Et quand on dit il est passé près d'un homme, il apparaît, wallahu a'lam, que cela est à la mosquée. Et il apparaît aussi, wallahu a'lam, que c'est dans un horaire autre que celui de la prière, soit avant, soit après. Et dans certaines versions du hadith, notamment celle rapportée par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, cet homme-là était en train de prier. Wa huwa yusalli. Mais on sait que le mot salah soit visera la prière, comme on la connaît, cette adoration qui commence par le takbir et qui finit par le taslim, ou soit ça vise le fait de faire dua. Et il apparaît, wallahu a'lam, que c'est ce qui est visé ici. Comme quand Allah dit dans le Coran, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Yani, il prie pour eux. Fait dua pour eux. Donc il faisait dua. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a dit dans son dua? Il a dit, Allahumma inni as'aluka tamam an-ni'mah. Oh Allah, je te demande le bienfait complet, le bienfait total. Tamam, dans le sens de complet, kamil, complet. Et cet homme-là, il a dit cette formule-là sans savoir vraiment quels étaient les mots utilisés. Ali, il comprend, c'est un arabe, il sait ce qu'il dit. Il connaît le sens des mots qu'il utilise. Mais la formulation qu'il a choisie ne correspond pas à ce qu'il a visé. Ne correspond pas à son objectif. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'entend. Il l'entend. Et c'est pour ça que on est d'avis que cet homme-là faisait dua et ne priait pas, car la yushra'u raf'u sawti bid-du'a athna as-salah. Car il n'est pas légiféré de lever la voix en faisant dua pendant la prière. Et donc il le faisait peut-être après la prière. Wallahu ta'ala a'lam. Il lui dit, alayhi salatu wassalam, hal tadri ma tamamun ni'mah. Est-ce que tu sais c'est quoi le bienfait complet? Et dans cela, il y a
un des nombreux moyens utilisés par le prophète alayhi salatu wasallam d'enseigner à ses compagnons radiyallahu anhum des choses qu'ils ignorent. An tariq as-su'al, à travers les questions. Il leur pose des questions et à travers leurs réponses, il leur donnera raison ou tort. Et aussi, il y a dans cela une preuve qu'on doit intervenir et on doit ordonner le bien et interdire le mal lorsqu'on entend des gens utiliser des formules incorrectes. Si on entend des gens dire des formules incorrectes, ou bien ne pas utiliser les mots qu'il faut dans leur dua, il ne faut pas hésiter à les reprendre. Et le meilleur moyen, avant de se précipiter à leur interdire ce qu'on pense mauvais, c'est de voir ce qu'ils ont voulu dire. C'est de voir ce qu'ils ont voulu dire. Car il y a le lafz, le mot utilisé, et le ma'na, le sens visé. C'est possible si le mot il a plusieurs sens possibles. Donc là, on doit forcément demander précision. Si par contre, le mot n'a pas d'autre sens possible que celui qu'on lui connaît, alors il ne faudra pas le laisser utiliser ce mot-là dans un autre contexte que le sien. Il lui demande Hal tadri ma tamamun ni'ma. Là, la version de Bukhari, rahimahullah ta'ala, elle est mukhtasara, elle est résumée, elle est réduite. Chez l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, chez l'imam Tirmidhi, pardon, rahimahullah ta'ala, on a une version plus développée avec plus de détails. Et dans cette version-là, l'homme répond da'watun ou da'watan, yajuz al-wajhan, da'awtu biha ma aradtu biha illa al-khayr. C'est une demande que j'ai formulée à travers laquelle je ne veux que le bien. Quand il dit que le bien, à quoi est-ce qu'il fait référence? Il fait référence au bien matériel. Le bien matériel. Comme quand Allah Ta'ala dit وتحبون لا يجي إني أراكم بخير إني أراكم بخير في سورة هود على لسان شعيب عليه السلام. Ou encore quand Allah Ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. C'est le verset après. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. بعدها ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. بعدها t'as le verset que je cherche, c'est quoi? أحسن. فمن ترك خيرا الوصية للوالدين إلى آخر الآية. فمن ترك خيرا. Celui qui laisse du bien. Le mot khayr ici ne s'oppose pas au char, le bien au mal. Non. Là, on fait référence au bien matériel. Donc le mot khayr, des fois dans le Coran, il vise le bien, les biens matériels. Comme en français, on appelle ça le bien. C'est un bien. De la même façon, en arabe, le bien matériel, on l'appellera aussi khayr. Taïb. Donc, les ulama nous disent que cet homme-là, en fait, était pauvre. Et on sait que la pauvreté est une épreuve dure à supporter. Et cet homme-là, donc, demande à Allah Ta'ala de lui donner le bienfait complet qui pour lui est la richesse. Qui pour lui est le fait de posséder des biens matériels. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il sait que le bienfait complet, ça n'a rien à voir avec les biens matériels. C'est pas ça que le croyant, il recherche. C'est pas ça qu'Allah, il veut pour le croyant. Le bienfait complet, c'est quoi? Il lui dit, tu sais, c'est quoi le bienfait complet? Là, il me dit, moi, j'ai juste voulu le bien. Je demande à Allah du bien. Des biens matériels. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui explique, c'est quoi? Tamamun ni'ma. Là, le bienfait total, absolu, complet. Il lui dit, dukhulul jannah wal fawzu minan nar. C'est d'entrer au paradis et d'être sauvé de l'enfer. C'est ça, le vrai bienfait. Le bienfait total. Et quand il dit le rentrer au paradis, c'est-à-dire initialement. C'est-à-dire sans faire un passage en enfer au préalable. Car on sait que les gens qui rentreront au paradis seront de plusieurs catégories. Il y a ceux qui y entreront sans être jugés. Et il y a ceux qui y entreront après avoir été jugés et sans passer par le châtiment. Et il y a ceux qui y entreront après avoir été jugés, mais après être passés sur l'A'raf et sans être châtiés. Et il y a ceux qui y entreront après avoir été châtiés. Donc quand il nous dit ici Dukhul al-Jannah
rentrer au paradis, tamam ni'ma, le bienfait total et absolu, eh bien ça consiste à entrer au paradis directement. Sans passer par la case jugement, sans passer par la case a'raf, sans passer par la case châtiment. Ça, c'est le bienfait total et absolu. Sinon, bien sûr, rentrer au paradis, kadalika, et sans châtiment au préalable, rentre aussi dedans. Et on rajoute à ça le fait d'être sauvé de l'enfer. Il a dit wal fawzu minan nar. Et le mot fawz, à la base, fait référence à quelque chose de lointain. Quelque chose de lointain. Et donc, quand il dit al-fawzu minan nar, c'est d'être éloigné de l'enfer. D'être éloigné de l'enfer. C'est ça, tamamun ni'ma. Et ce sens-là, on le retrouve dans le Coran. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Et certainement, vous serez rétribués pleinement pour vos actions le jour de la résurrection. Faman zuhziha 'anil nar, quiconque est sauvé de l'enfer, wa udkhila al-jannah, et sera parmi ceux qui rentrent au paradis, faqad faz. Certainement et réellement, il aura gagné. Il aura réussi. Cherchez le verbe avec victoire. Remporter la victoire. Il aura remporté la victoire. Parce que dans le fawz, on a le sens de victoire. Et dans le Coran, quand Allah il parle justement du fait d'entrer au paradis, tantôt il le décrit comme étant la réussite, la victoire manifeste, al-fawzul mubin, ou la victoire grandiose, al-fawzul azim, ila akhiri. Ou bien al-fawzul kabir, la grande réussite. C'est comme ça qu'Allah il décrit cette réussite-là dans le Coran. Donc tamamun ni'ma, c'est pas qu'Allah il te donne la richesse ou la santé, fi dunya, non. Tamamun ni'ma, c'est qu'Allah il te fasse rentrer au paradis et te sauve de l'enfer. Il te fasse rentrer au paradis sans que tu ne passes par l'enfer. C'est ça. Et donc ici on comprend qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. وبناء على هذا اختلف العلماء في حكم اللحن في الدعاء. فذهب بعضهم إلى أن اللحن في الدعاء يجعله مردودا غير مستجاب وأكثرهم على خلاف ذلك. Et à partir de là, les savants ont divergé sur le fait de se tromper dans les mots qu'on utilise quand on fait de dua. Est-ce que ça sera une cause pour que le dua soit rejeté ou non? Est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala va se baser sur nos intentions sans regarder les mots utilisés? Ou bien est-ce qu'il va regarder les mots utilisés sans regarder les intentions? Et beaucoup de savants disent que les mots priment sur les intentions. Et d'autres disent l'inverse. Mais au regard des textes, et il y en a beaucoup, il apparaît, wallahu a'lam, que c'est le premier avis qui semble le plus juste. C'est que les mots ont leur importance et qu'il faut faire très attention aux mots qu'on utilise. Comme un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il met en garde les gens contre le fait de faire dua contre eux-mêmes. Même quand ils sont fatigués, ils ont envie de dormir. La tad'u ala anfusikum. Vous êtes fatigué, allez dormir. Tu sais pas, tu vas dire Allahumma ghafirli, tu vas dire Allahumma quelque chose qu'il ne faut pas dire. Et là, si on regarde les intentions, alors il n'y aurait pas de problème. Ou bien les gens qui insultent leurs propres enfants, qui font des du'a contre eux, ils le disent sous la colère. À ce moment-là, ils n'ont pas envie qu'il arrive du mal à leurs enfants. Et d'autres hadiths de ce genre-là. Comme on en verra d'autres aussi. On avait vu avec Ayman radiyallahu anha qui avait un défaut de locution qui l'empêchait de prononcer la lettre tha. Elle disait le sin à la place. Au lieu de dire tha, elle disait ça. Et une fois, elle a voulu faire dua pour le prophète alayhi salatu wasallam avant la bataille de Uhud. Elle voulait dire thabbatakallah. Elle lui a dit sabbatakallah. Et sabbata bima'na qata'a. Coupé. On voulait dire, ya Allah, renforce, raffermis ton prophète. Elle s'est retrouvée à dire, coupe ton prophète. Après, je lui ai dit, ne fais pas de dua pour nous. Elle a dit comme ça. Donc, il faut faire attention aux mots et aux lettres
et même des fois aux harakat, yani aux voyelles. Quand tu vas mettre une dhamma sur une fatha sur une dhamma, tu transformes le sujet en complément d'objet direct ou autre. Et des fois, c'est problématique. Donc, quand on voit les textes, on se rend compte que les mots, ils ont leur importance. Ils ont leur importance. طيب قال تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. ثم مر على رجل يقول اللهم إني أسألك الصبر فقال صلى الله عليه وسلم قد سألت ربك البلاء فسله العافية. وثمة فرق بين طلب الله تعالى الصبر قبل وقوع البلاء وطلب ذلك بعد وقوعه. فأما قبل وقوع البلاء فيستلزم وجود البلاء إذ لا صبر إلا بالبلاء كما أنه لا نصر إلا بالصبر. فمن أراد أن ينصره الله لا بد أن يصبر مسبقا ومن أراد أن يصبر لا بد أن يبتلى مسبقا. ولا ينبغي للمؤمن أن يسأل ربه أن يبتليه بل يجب عليه أن يسأله العافية فإنه لا يدري هل يستطيع أن يتحمل ذلك البلاء مع أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا ابتلى عبده ببلاء فالأصل أنه قادر على تحمله لكن ليس الأمر بالقوة والقدرة وإنما هو بقوة الإيمان وضعفه. فمن قوي إيمانه فابتلاه ربه صبر وفاز في الامتحان ومن كان إيمانه دون ذلك زجر ولم يصبر وفشل في الامتحان. فقال أما دعاء الله تعالى الصبر بعد وقوع البلاء فهو دأب الصالحين وهو موجود في القرآن على لسان الأنبياء والمرسلين كما قال الله تبارك وتعالى على لسان السحرة الذين آمنوا بعد ما رأوا الآيات مع قصة موسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. وكذلك أصحاب طالوت لما قالوا مثل ذلك ربنا أفرغ علينا صبرا. فطلب الصبر ينقسم إلى قسمين ويوضع في محلين. فإذا كان قبل وقوع البلاء فلا ينبغي فعله ولا قوله لأنه يستلزم وجود البلاء ولا ينبغي طلب البلاء. أما سؤال الله تعالى الصبر بعد وقوع البلاء فهو أمر محمود لا حرج فيه. Puis, on continue dans le hadith, le prophète alayhi salatu wasallam continue son avancée dans la mosquée, ce qui apparaît être la mosquée, car on y trouve plusieurs personnes en train de faire dua. Et l'endroit qui va réunir les gens en train de faire dua, c'est la mosquée. Et le fait qu'il est lui en train de marcher dans la mosquée, de passer près de personnes qui font dua, indique bien ce que je disais tout à l'heure, comme quoi ce n'est pas un moment où ils font la prière. Soit c'est avant, soit c'est après. Il apparaît, wallahu a'lam, que c'est après, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Allah, il sait mieux. Donc il voit un autre homme qui fait dua lui aussi. Et lui, il fait un autre dua, il demande autre chose. Et c'est ça, mahal shahid, par rapport à la présence de ce hadith dans ce chapitre-là. Il dit, oh Allah, je te demande la patience. C'est comme ça qu'on traduit à sabr. On avait vu ensemble qu'on préférait l'endurance et le fait de supporter à la traduction du mot sabr par patience. Ya Allah, je te demande la patience, l'endurance, la capacité de supporter les difficultés. Et là, toi, moi, on va se dire, mashallah, c'est un bon dua. Tu dis non, alayhi salatu wassalam. Il ne demande pas as-sabr. En demandant l'endurance et le fait de supporter, tu es en train de demander à Allah de t'éprouver. Ne demande pas à Allah de t'éprouver. Demande-lui plutôt de t'épargner. Car il n'y a pas de patience sans épreuve. Il n'y a pas de patience sans épreuve. Si tu n'es pas éprouvé, où vas-tu avoir besoin de patienter et de supporter et d'endurer
les difficultés. Donc si tu demandes à Allah Ta'ala la patience, tu lui demandes indirectement l'épreuve. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Cet homme-là, il n'a pas demandé à Allah l'épreuve, mais c'était sous-entendu dans sa demande, car il n'y a pas de patience sans épreuve. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui demande de ne pas demander, lui dit pardon de ne pas demander à Allah cela. Demande-lui plutôt de t'épargner. Demande-lui plutôt de t'épargner. Et il est important de savoir que le fait de demander la patience à Allah Azza wa Jal se divise en deux catégories. Il y a le fait de lui demander avant que l'épreuve ne s'abatte sur toi, ce que l'homme a fait, et c'est une chose qui n'est pas convenable, et qu'il ne faut pas faire. Car on ne sait pas si on aura les épaules pour supporter cette épreuve-là. On ne sait pas. Il y a un homme qu'on appelait Sumnoun. Dans certaines versions, il dit Suhnoun, mais c'est un khata. Sumnoun. كان يرى أنه بلغ في الإيمان مبلغا يجعله يتحمل جميع أنواع البلاء فقال اللهم امتحني بما شئت أو كيفما شئت. Il y a un homme qu'on appelait Sumnoun qui pensait avoir atteint un degré tel dans la foi qu'il était capable de supporter n'importe quelle épreuve. Alors il a exprimé cela à travers un dua. Il a dit Ya Allah, éprouve-moi comme tu voudras. فامتحنه الله تعالى بحبس البول في إحليله. Allah il l'a éprouvé en lui bloquant l'urine dans son urètre. وبقي كذلك 3 أسابيع. Il est resté comme ça pendant 3 semaines. يقولون كان يلتوي كما تلتوي الحية على بطن ظهرا لبطن. Il disait qu'il se tordait de douleur, comme un serpent qui se retourne sur lui-même. Puis il a dit, Ya Allah, j'ai compris, Afi. J'ai compris, Ya Allah, alors pardonne-moi. Épargne-moi. Ya Allah, il a épargné. Et après ça, بعد ذلك كان يمر بالصبيان وهم يخرجون من الكتاب فيقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب فكان يسمي نفسه الكذاب بسبب هذا. Cet homme-là, après, il a fait dua, il a dit Allah, j'ai compris. Ne m'éprouve avec rien et épargne-moi de l'épreuve. Après, qu'Allah il l'ait épargné, quand il voyait les enfants sortir de la mosquée après avoir appris le Coran, il allait les voir, il leur disait les enfants, faites dua pour votre oncle le menteur, le kadhab. Le menteur, alors que c'était pas un menteur, c'était un salih. Mais c'est lui qui s'appelait comme ça. Même حتى سمي بسمنون الكذاب وهو ليس من الكذابين. Et jusqu'à ce qu'on l'appelle Sumnoun al-Kadhab, le menteur. Parce qu'il s'appelait comme ça, lui-même s'est appelé comme ça. Parce qu'il a cru avoir atteint un degré dans la foi et Allah Ta'ala, il l'a éduqué à travers l'épreuve qu'il lui a choisie. Al-Bawl. Une chose que les enfants ils font naturellement dès leur naissance et qu'ils ne demandent aucun effort et aucune difficulté. Une chose que la plupart des créatures vivantes sur terre font et qu'ils ne demandent aucun effort et aucune difficulté. Il ne faut pas jouer. Demande à Allah de t'épargner. Ne crois pas que tu es au-dessus des autres, quand bien même tu aurait atteint effectivement un degré élevé dans la foi par rapport aux autres. Al-Muhim, tu sais pas. Et ça, on le verra dans le chapitre suivant, Inch'Allah, comme quoi il ne faut pas demander à Allah de nous éprouver. Pardon. On va demander à Allah de nous éprouver. Il faut demander à Allah de nous épargner. C'est comme cet homme-là qui était un très bon nageur. القصة يذكرها ابن رجب رحمة الله عليه في أحد كتبه. Et ouais, il dit un homme était un très bon nageur. Et il y a des gens qui l'ont défié. Et si jamais tu nages de tel à tel endroit, tu auras telle somme. Alors il a commencé à relever le défi. Il était sûr de lui. Il plonge. C'était un jour où les vagues elles étaient houleuses. C'était forte. Alors il commence à nager, il est avec difficulté, et les gens, ils voient qu'il a du mal, ils commencent à s'inquiéter pour lui.
Et il lui dit, reviens, reviens. Il ne faut pas que tu meurs à cause de ce défi-là. Il leur a dit non. Il leur a dit, je continue et vous doublez la mise. Et je dis, vas-y, bismillah. Alors il continue de nager, il se bat contre les vagues, tant bien que mal. Et les gens, ils voient hein, sur le bord qu'il est en difficulté. Il dit, reviens, reviens, reviens. Et hein? Non, et reviens, car Inch'Allah, tu ne vas pas y arriver. Il a dit quoi? Je vais y arriver, même si Allah ne veut pas. Il a dit, je vais y arriver, même si Allah ne veut pas. Il s'est fait tromper par sa propre âme et ses propres aptitudes et capacités. Il y a une vague, elle est passée, elle l'a emporté, et il s'est noyé. Il ne joue pas. C'est Rabbul Alamin de l'autre côté. C'est lui qui décide, c'est lui qui dirige tout. Il sait. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. On verra des hadiths le cours prochain, Inch'Allah, ou le cours d'après, Inch'Allah, ou plus tard, Inch'Allah, que de certaines personnes qui ont cru bien faire en faisant certains du'a, qui ont été la cause de leurs problèmes. Donc fais attention, ya akhi. Fais attention. Je me rappelle, un petit jeune, il est venu me voir un jour en pleurant. Un jeune de 15-16 ans. Malk, avec la baisse. Il me dit, je suis devenu un kafir. Pourquoi? Comment ça, tu veux me prier avec lui dans ta cavale? C'est pas possible. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il me dit, il y a un péché que j'arrive pas à arrêter. J'ai dit, Allah, si jamais je recommence ce péché, alors je serai un kafir. J'ai ri. Je ne peux pas faire des doigts comme ça. Ça ne marche pas comme ça, l'iman ou le kufr. Le frère, le petit jeune voulait tellement arrêter ce péché-là, c'est une intention louable, qu'il a voulu mettre la barre le plus haut possible. خُلِقَ الْمُؤْمِنُ فَتَّانًا أَوَّابًا أو مُفَتَّنًا أَوَّابًا. هذا hadith. Le croyant a été créé très tenté et très repentant. Tous mes frères, il y a un péché ou des péchés qu'on a du mal à lâcher. Mais le cœur, il veut les lâcher. Il ne veut pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Alors, il se réveille, il dit à Allah, je m'engage auprès de toi à ne pas revenir vers ce péché. Mais la tentation est trop forte. Cette tentation, elle est créée en toi, elle est en toi, elle est créée et ancrée en toi, fortement et profondément. Et tu as un nefs, et tu as été créé faible. Tu as un nefs qui t'appelle au mal, et tu as été créé faible. Et tu as cette fitna dans ton corps, elle est là. Alors, malgré les bonnes intentions, malgré les efforts, tu retombes. Mais pourquoi Allah t'a créé cette fitna? Avec cette tentation dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Pour que tu te repentes et que tu reviennes beaucoup. Inna Allah a dit yuhibbu at-tawwabin. Allah, il aime ceux qui se repentent beaucoup. Hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz. Voilà ce qui a été promis à tous ceux qui reviennent beaucoup vers Allah Azza wa Jalla. Encore plus les petits jeunes là, de 15-16 ans là. Allez-y mollo les frères, tranquille. Je sais, nous aussi on est passé par là. On nous a lu les paroles des salafs et leurs histoires extraordinaires et leurs exploits et leur piété et tout ça. Et on s'est dit quoi, on va faire comme eux. Mais arrête, t'as 20 ans en France, au 21e siècle. C'est des fois quand tu lis les paroles des salafs, c'est un résultat. C'est un aboutissement. Après un long cheminement. Des hommes qui avaient autour d'eux des salihin et qui toute leur vie ont évolué dans ce milieu-là. Quand on entend, il a lu le Coran dans une raka'a, ou bien quand il marchait, il fermait les yeux quand il voyait des femmes, et il se tenait avec le mur jusqu'à ce qu'on croyait qu'il était aveugle. Et ces hommes-là, ils ne sont pas partis du même point de départ que toi. Et ce résultat-là, ils l'ont obtenu après de nombreux efforts. Toi, tu as 15 ans, tu es arrivé hier, je crois que tu vas arriver à leur résultat en un claquement de doigts. En faisant des marchés avec Allah. Et Allah, si jamais je recommence, je suis un kafir. Doucement, ya habibi. Doucement.
c'est un cheminement qui va demander du temps. Il n'y a pas longtemps aussi, un frère vient me voir et me dit, je me suis converti depuis 2 mois. Je lui dis, Hani Allak. Et il me dit, je fais des efforts sur mes péchés, je m'en sors plus ou moins bien, mais il y en a un, j'arrive pas à arrêter, que faire? Je lui dis, il y a 2 mois, mon frère, t'as 2 mois là. Vas-y, mollo, tranquille. Tu fais quel âge t'as? J'ai 30 ans. Tu fais depuis combien de temps? Je sais même pas. 15 ans? Je dis peut-être. Peut-être qu'il te faudra 15 ans pour l'arrêter. Peut-être. Ce qui compte, c'est que tu reviennes vers Allah Azza wa Jal. À chaque fois que tu le fais. Ce qui compte, c'est que quand tu tombes, tu aies l'intention de ne pas recommencer. Et si tu recommences, alors demande pardon à Allah encore une fois. Et ne te lasse jamais. Bref, fermons cette porte-là. Je vous disais donc que l'homme, il demande à Allah l'endurance. Et là, moi, je ne demande pas l'endurance, car tu demandes à travers cela l'épreuve. Demande à Allah de t'épargner. On a dit qu'il y avait 2 formes dans le fait de demander l'endurance. Soit avant que l'épreuve n'arrive, et ça, on ne va pas le faire. Et après que l'épreuve n'arrive. Et ça, il faut le faire. C'est le comportement adopté. C'est ce qu'on trouve dans le Coran. Lorsque Allah nous raconte l'histoire de Talut ou Jalut, et qu'il nous parle de l'armée de Talut, et qu'ils étaient une très petite quantité. قال إن الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. Donc il n'y a qu'une petite partie qui sont restés avec lui dans l'armée. Et quand ils se sont retrouvés face à Jalut et son armée, قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا هكذا وتوفنا مسلمين. Non. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. Ils ont demandé à Allah أفرغ علينا صبرا. C'est pas dit sabbirna, fais-nous patienter. Il a dit verse sur nous entièrement le sabre. Tout le sabre, verse-le sur nous. Verse-le sur nous. Et c'est ce que aussi les sorciers de Pharaon ont dit après avoir eu la foi et après que Pharaon les ait menacés de les torturer d'une façon horrible. Et ils ont patienté. Et ils ont demandé à Allah de les remplir de patience. Comme disait l'imam Ahmed, après qu'on l'a interrogé sur le long moment qu'il a passé en prison à se faire fouetter pour embrasser une aqidah qui n'était pas bonne, il dit comment tu as fait pour patienter, pour supporter ça? J'ai lu le Coran et j'y ai vu que la patience y était mentionnée pas moins de 70 fois. Il dit Wallahi law subba sabru ala al-jurhi la bara. Il dit Wallahi que si on versait l'endurance sur une plaie, elle guérirait. Sabr. Al-Muhim. Donc tu peux demander à Allah de te donner la patience après être touché par l'épreuve. Ama demander à Allah Ta'ala la patience avant, ça revient à demander à Allah l'épreuve. Et tu ne dois pas demander à Allah l'épreuve. Car certes, Allah ne te fera pas porter un poids supérieur à ta capacité. C'est vrai. Mais malgré cela, il est très probable que tu échoues dans l'épreuve si ta foi n'est pas à la hauteur. Car quand on nous dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah il sait ce dont tu es capable. Ala ya'lamu man khalaq, c'est lui qui t'a créé, il sait comment tu es, ce que tu peux faire. Mais c'est ta foi, si elle n'est pas suffisamment forte, qui t'empêchera de réussir dans l'examen, de réussir dans l'épreuve. Donc toi, Allah il sait ce que toi tu es capable de supporter. Mais toi tu ne sais pas. Donc ne te regarde pas de trop haut. Et ne pense pas y arriver si tu n'as aucun moyen de le confirmer et d'en être sûr. Et demande à Allah al-afi. Demande à Allah al-afi. ومر على رجل يقول يا ذا الجلال والإكرام نعم يقول يا ذا الجلال والإكرام
قال سل. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام سل قد استجيب لك، سل قد استجيب لك. فهذا الرجل استفتح دعاءه بتوسله بالأسماء الحسنى، كما قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وجاء في الحديث أن الاسم ذو الجلال والإكرام هو الاسم الأعظم، وسبق أن تحدثنا عن هذه المسألة والخلاف الواقع فيه. والمقصود أن الذي يستفتح الدعاء بالتوسل بالأسماء الحسنى فجدير وحري وحقيق أن يستجاب له. فيا ذا الجلال والإكرام معناه يا ذا العظمة والإكرام لأوليائه، فكيف يكرمهم؟ باستجابة دعائهم. فهم يطيعونه وهو يكرمهم بالإثابة والاستجابة، يثيبهم بالأجر الجزيل ويستجيبهم في دعواتهم. Puis un troisième homme, sallallahu alayhi wa sallam, il passe après auprès d'un autre homme, un troisième, et il le trouve en train de faire dua. وهذا شيء عجيب جدا يدل على أن الدعاء كان شغل الصالحين، فإنهم لا يفعلون كما يفعل كثير من الناس اليوم. بمجرد قضاء الإمام الصلاة يقومون على فورهم كأنهم جالسون على الجمر، ويستعجلون في الخروج من المسجد من غير أن يعقدوا أناملهم بالتسبيح والتكبير والتهليل، فضلا عن أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى داعين متضرعين. أما الصحابة رضي الله عنهم كما هو ظاهر أمرهم، رغم انتهاء الصلاة أو رغم عدم وجود وقت الصلاة فهم يعمرون المسجد ويشغلون أنفسهم بالدعاء ويرفعون به أصواتهم حتى يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم متوافرون في كل زوايا المسجد. أينما ذهبت وأينما التفت وجدت رجلا قائما ساجدا راكعا أو قاعدا يدعو ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى. فيا ليتنا نجد مثل هذه الأجواء في بيوت الله اليوم، يا ليتنا ندخلها ونجد فيها رجالا كما وصفهم الله تبارك وتعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا ليتنا نجد مساجد مفتوحة الأبواب ليلا ونهارا فنقتحمها ونجد فيها رجالا يسهرون كما وصفهم الله تبارك وتعالى لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما. يا ليتنا نجد هذه الأجواء في مساجد الله تبارك وتعالى اليوم. فإنك إذا أردت أن تجد الملاهي والمقاهي والمراقص وغيرها من أماكن اللغو والباطل والزيغ والضلال وجدتها مفتوحة الأبواب على مصارعها، والشياطين قائمون واقفون على أبوابها يدعون الناس إليهم هلموا هلموا تجدون عندنا كل شيء، من غير أن تدفعوا إلينا قرشا أو درهما. وفي الوقت ذاته في زمن كثر فيه الفساد وأعرض فيه العباد عن رب العباد وعن طاعته وعبادته، نجد المساجد قد أغلقت أبوابها وقامت عليها خزانها حتى لا يدري الرجل أين سيصلي
وليس له من الفراغ إلا القليل ليصلي فيه فإنا لله وإنا إليه راجعون على هذه الحالة المؤسفة المحزنة. المهم, on finit avec le dernier homme, le prophète alayhi salatu wassalam. Il envoie un troisième. Il continue d'avancer dans la mosquée. Et encore un homme qui fait dua. Masha'Allah. C'est comme ça que les mosquées étaient avant. Notamment à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. On y trouvait des hommes, comme Allah les a décrits dans le Coran, des hommes qui ne sont pas distraits par un commerce, par une négoce, par une bonne affaire. Des hommes qui ne vont pas abandonner la prière ou l'impôt obligatoire ou l'aumône surérogatoire parce qu'il y a une bonne affaire à faire quelque part. Non, ils y restent. Comme Allah dit dans le Coran, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Tu veux savoir c'est qui les bien guidés? Ce sont ceux qui peuplent les mosquées, ceux qui croient en Allah et au jour dernier, ceux qui accomplissent la prière et y font l'aumône et ne craignent rien ni personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux qui sont les plus dignes d'être les bien guidés. C'est comme ça qu'Allah les a décrits dans le Coran. Et ces hommes-là et ces femmes-là qui sont à la mosquée et qui la peuplent bihaq réellement à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam ne sont pas comme la plupart des gens aujourd'hui quand la prière elle est finie. À peine l'imam a fini de saluer et donc d'indiquer la fin de la prière que tu vois les gens se lever instantanément comme s'ils étaient assis sur des braises et se précipiter vers la sortie sans même laisser le temps de sanctifier Allah, proclamer sa grandeur, le louer et proclamer son unicité. Partent directement. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et pendant longtemps chez les musulmans, les mosquées étaient peuplées même en dehors des heures de prière. Les gens y priaient même en dehors des heures de prière. Elles étaient ouvertes, ces mosquées, jour et nuit. Tu pouvais venir à n'importe quelle heure de la nuit. Tu y trouvais des hommes, comme Allah les a décrits dans le Coran, yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, qui passent leur nuit en prière, prosternés et debout pour leur Seigneur. Tu vois des gens, quand ils rentrent dans la mosquée, un horaire qui n'est pas celui de la prière, et ils y trouvent 3 hommes en train de faire dua. Un ici, un là, un là. Et encore, le hadith s'arrête là. Et il est fort probable que la plupart des autres en faisaient autant, mais ils n'ont pas eu besoin de la part du prophète d'une précision ou d'un éclaircissement. Alayhi salatu wassalam. Si seulement on pouvait nous aussi arriver à la mosquée et y voir des hommes comme ça. Rentrer et voir des musulmans occupés par l'adoration de leur Seigneur. Un en train de prier, un autre en train de faire dua, un autre en train de faire tasbih, un autre en train de lire le Coran, un autre en train de l'enseigner, le Coran à quelqu'un, un autre en train d'apprendre la religion à des novices et des débutants. Bref, si seulement. Qu'on rentre et qu'on voit les gens comme ça et qu'on dise « Ah, masha'Allah, ils sont loin devant. C'est avec eux que je dois rester. » En espérant devenir comme eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, à une époque où le désordre est répandu sur terre, à une époque où les gens n'ont presque plus de principes élémentaires, à une époque où les gens n'ont plus de respect pour qui que ce soit, même leur père et leur mère, à une époque où le mal a dépassé les limites de la terre jusqu'à se répandre dans la mer, à une époque où, si tu veux trouver des distractions et des divertissements, des lieux dans lesquels les gens se perdent dans la perversion et l'égarement, des lieux dans lesquels on appelle les gens à la mécréance et à la déviance, ouverts jour et nuit, soir et matin, où on a des gens
devant ces portes qui restent ouvertes, qui font tout pour attirer les gens dans leur toile d'araignée. À cette époque-là, le seul endroit où on peut être sauvé et préservé, c'est-à-dire la mosquée, eh bien, elle n'est pas ouverte de la même façon. Et quand elle l'est, malheureusement, on n'y trouve pas les hommes qu'on aimerait y trouver. Des hommes occupés par l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Des fois, tu vas dans certaines mosquées, tu trouves un groupe d'hommes assis au fond, en train de discuter et de plaisanter, avec un verre de thé ou de café, et parler de leur histoire personnelle ou de leurs objectifs professionnels ou de je ne sais quoi d'autre encore. Des mosquées qui n'ont pas de gens pour y propager la parole d'Allah Ta'ala ou de son messager alayhi salatu wassalam. Des mosquées ou des assises comme ça sont devenues rarissimes pour ne pas dire introuvables. À cette même période-là, on a Al-Shaytan et ses atba' qui ne dorment pas et ne chôment pas pour égarer le plus de gens sur terre. Qu'est-ce que cette situation est triste et qu'est-ce qu'elle fait mal. Le troisième homme que le prophète Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme qui implorait Allah par son nom, Ya Dhal Jalali wal Ikram. Ô toi le détenteur de la magnificence, de la puissance, de la grandeur. Ô toi le grandiose par excellence. Wal Ikram, et celui qui honore. Allah Azza wa Jal, comme il est celui qui détient la grandiosité et la magnificence, alors il mérite d'être craint et obéi et adoré. Donc c'est ce qu'il va inspirer chez toi, quand tu sais toi qu'il est azim. Et quand tu te soumets à lui et lui obéis, alors il t'honore. Comment est-ce qu'il t'honore? Il t'honore en te pardonnant. Il t'honore en te récompensant. Il t'honore en te donnant ce que tu lui demandes. C'est pour cela que certains savants ont dit que le nom ultime d'Allah Ta'ala, suprême, celui que quand on l'implore avec, il nous répond, c'est celui-ci. On avait traité cette question-là, lequel des noms d'Allah est le nom ultime et suprême, dans un cours précédent. Revenez-y si vous voulez plus de détails. Et Al-Maqsoud, c'est qu'ici, l'homme, il venait de commencer de dua, en implorant Allah par ce nom-là. Et comme Allah dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et Allah possède et à Allah y appartiennent les noms les plus beaux, alors implorez-le avec. Et là, dans une version du hadith, parce qu'ici il dit celle, demande. Et dans une version du hadith, chez l'imam al-Tirmidhi, il rajoute قَدْ اسْتُجِيبَ لَكَ. On t'a certes répondu. Demande ce que tu veux, on t'a répondu. Pourquoi? Car il a commencé son dua en implorant Allah par ce nom-là. Donc quand tu veux demander à Allah Ta'ala quelque chose, implore-le avec ses noms les plus grandioses. Et fais en sorte que le nom que tu vas utiliser correspond à la nature de la demande que tu vas exprimer. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. فَادْعُوهُ بِهَا. On rapporte, Ibn Jawzi rapporte ça, je finirai là-dessus. Il y a un homme, il a jeûné pendant 70 ans. 70 ans. فَنَزَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ. Et il lui arrivait quelque chose. Alors il a demandé à Allah de satisfaire son besoin. Il a dit à Allah, أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالصِّيَامِ مُنْذُ 70 سَنَةً. Je te demande, à travers mon jeûne de 70 ans, de me donner ce dont j'ai besoin maintenant. Et Allah ne lui a pas donné ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à se parler à lui-même. Il dit, Wallahi ma utita illa ya abdasu, Wallahi ma utita illa min qibali nafsik. Il s'est adressé à lui-même, il s'est dit, espèce de mauvais esclave. Si Allah ne t'a pas répondu, c'est à cause de toi et de ton âme qui est mauvaise. Après, il s'est endormi. Quelqu'un qui est venu le voir dans son rêve.
Il dit Wallah, لازدراؤك واحتقارك لنفسك أحب إليك في هذا الوقت من صيامك 70 سنة وقد أوتيت حاجتك. Il dit Wallah, que le mépris que tu as eu pour toi-même quand tu t'es remis en question parce qu'Allah t'a pas donné ce que tu voulais a été meilleur auprès d'Allah que les 70 ans que tu as fait, que tu as passé à jeûner. Et là, Allah il va te donner ce que tu lui demandes. Et Allah il lui a donné ce qu'il voulait. Quand il a demandé, il a dit Allah fait 70 ans de prière, de jeûne, pardon, c'est comme si il a pensé que ça valait quelque chose. Mais non. Allah, il sait ce que valent nos actions. Nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Le muhim, mes frères, dans ce hadith-là, il y a beaucoup de durus wa ibar, beaucoup de leçons et de morale. قد مررنا على بعضها لعل في ذلك كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا أدب الدعاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استجيبت دعوته. ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الدعاء ويجعل همنا في الدعاء أشد من همنا في الإجابة. نسأله عز وجل ألا يحرمنا الدعاء ولا يغضب علينا. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. اللهم عافنا اللهم عافنا اللهم عافنا اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.